शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति।
بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। ओके, नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, सांस लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت بعيدا بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
ಶಾಂತಿ. ओम शांति. बाबा आज पूछ रहे हैं, आप बच्चे ही बाप का कौन सा कर्तव्य जानते हो जो दुनिया नहीं जानती? बाप को हर बात में क्या जानते? ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇವಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ, ಈಗ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. मीठे बच्चे तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो. तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಶೆಯ ಮಾತೇನೋ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬನ ಹತ್ರ, ಬಾಬನ್ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯುಗಿ ಬಾದ್ಶಾಹಿಗೆ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಲೇಬೇಕು. बाप के किस ऑक्युपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो. ತಂದೆಯ ಯಾವ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है. बाप कल्प के संगम युग पर आता है पुरानी दुनिया को नया बनाने. एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने. बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने लिए पढ़ा रहे, डायरेक्ट पढ़ा रहे. ये ऑक्युपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते. ಶಿವಬಾಬುವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಷ್ಟು ಗಂಧನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟು ನಾಶೆ ಮಾತು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗ? ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಳೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಈಗ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಶೆಯ ಮಾತು. ಈ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೀತ್ ಭೋಲಾನಾಥ್ ಸೆ ನಿರಾಲ ಔರ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ. ಭೋಲಾನಾಥ್ ತಂದೆಗಿಂತ ನಿರಾಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಕ ಡಮರು ಡಮರು, ಜ್ಞಾನದ ಡಮರು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ರೋಜ್ ಬಜಾರ ಏನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಡಮರು ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ಭವಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है. ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है. शरीर भी कह सकते हैं कि मेरे ये आत्मा है.
जैसे शिव बाबा कहते हैं कि तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಬಾ ಆಪ್ ಹಮಾರೆ ಹೋ, ನೀವು ನನ್ನವರು. ಶಿವಬಾಬಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮವರು, ನೀವು ನನ್ನವರು ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿಯ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ, ಇದು ನಂದು ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ತಾನು ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಂದು ಶರೀರ. ಶರೀರನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನೀವು ನನ್ನವರು ಅಂತ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ ಬಾಬಾ ನೀವು ನನ್ನವರು. वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा भी. आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ. आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके. शरीर तो है कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना. मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है. तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी. आत्मा खाद भी कहेंगे. मैं सतयुग में सतो प्रधान, आत्मा खुद भी कहेंगे मैं सतयुग में क्या था, सच्चा सोना थी. सतयुग में क्या था, सत्य प्योर सोना. सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता. ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಮಾನ. ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶರೀರ ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಆಚೆ. ಆತ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಆತ್ಮನ ಮಾರ್ಗ ಬಾಬುರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಶರೀರನು ನಂದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ನಾನು ಆತ್ಮನೇ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ, ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಆತ್ಮ. हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी. अभी तो कहते हैं इम्प्योर. ದುನಿಯಾ ವಾಲೆ ಏ ನೈ ಜಾನ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆತ್ಮ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ. ಈಗ ನಾನು ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳದು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಮ್ಕೋತೋ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಈಗ, ಶ್ರೀಮತ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ. अब तुम जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है. हर एक चीज ऐसे होते हैं, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती. दुनिया भी पहले गोल्डन एजड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयन एजड, तभी तो सब दुखी है. सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो ಪ್ರಧಾನ್ ಮನ ಬಿಗಡಿ ಹುಯಿ, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಶುರುವಾತಲ್ಲಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಯನೇಜ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಶರೀರನು ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಶರೀರನು ಹಳೆದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಸದಿದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ತಮೋಗುಣಿ ಆದಾಗ ದುಃಖ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಗಡೆವೆ, ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸತ್ಯುಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸುಧರೇವೆ. ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಗೀತ್ ಮೇ ಬಿ कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಳೆ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದೆ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಗಡಿ ಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಬಾಬಾ. ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾವನರಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ನ್ಯೂ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹೊಸ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड अब कलयुग आइनेज है. ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाते. भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं. गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच क्या है, श्रीमद् भगवत गीता. श्रीमत माना श्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ मत. जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, ऊंच थे ऊंच भगवान है, उनका नाम एक्यूरेट नाम क्या है, शिव है. ऊंचे थे ऊंच, ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಜಗತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ವಿಶಿಯಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಯನೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತು, ಅದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯುಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಇದು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ತಂದೆಯ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿರೋದು, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋದು, ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. तो रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा. शिव रात्रि कहते हैं, शिव तो निराकार है. अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए. कृष्ण की जयंती तो ठीक है ना, रुद्र रात्रि रुद्र ಜಯಂತಿ ಅದು ಶೋಭಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಮಿಂಗು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಜಯಂತಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ. फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं. शिव के लिए तो कोई नहीं जानते कि वो कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना. अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सत्युग आदि में कैसे जन्म लिया. तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए. वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइस था. ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. इसलिए इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उसके आगे सूर्यवंशी थे. शास्त्र में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है. गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुआ. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಬಾಬಾವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆತ್ಮ ದೇಹ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ತಿಥಿ ತಾರೀಖ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಶಿವ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿರಾಕಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಯವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯರಿದ್ರು. ಈಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸತ್ಯುಗದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಅಥವಾ ತ್ರೇತಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬರೆದು. ಮುಖ್ಯ ಗೀತೆ, ಗೀತೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. वो सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की. फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ. बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया है. गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं. यह है लीप धर्म, इनकी आयु थोड़ी है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಾಬವರು ಏನು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೂ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳೇ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ
ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಸೋ ದೇವತಾ ಸೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ 3 ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ದೇವತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ 3 ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು, ಇದು ಲೀಪ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತಾ भगवान ने गाई है, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती. सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते, रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता. पाप जेल में भोगते हैं ना, गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे. परंतु यह है क्या है, ये कलयुग ही पापात्माओं की दुनिया. बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते, वहां की वहां ही रही. यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पाप नहीं करेंगे, एक दो को पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत्य दुख देता है. ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ये ವಿಷಯ ही नहीं. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ತಂದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅಜನ್ಮ ಅಕರ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ, ನನ್ನನ್ನ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅವತರಿತ ಜನ್ಮ, ಅವತರಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ತಗೊಳಲ್ಲ, ನಂದು ಪಾಲನೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಮೂಲ ಮಾತೇನು, ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂದೂನು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಶರೀರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ದೇಹ ತಗೊಂಡವ್ರು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಮೆಹಲ್ ದುಃಖದ ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತ್ರಾಹಿನತೆ. ಭಗವಂತ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸು. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ನಾವೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ, ಅಪವಿತ್ರತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮ್ ವಿಕಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ. ಇದು ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ ಏಕಿ ಜನ್ಮ ದುಃಖ ಭೋಗ್ತೆ ನಹಿ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ರಾಮ್ ರಾಜ್ಯ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ರಾಮರಾಜ್ಯ. उसकी स्थापना बाप फिर से कर रहे हैं, संगम पर ही स्थापना होंगी ना. जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है. आधा समय पुण्य आत्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते. तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಪಿತರ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಬರೋದು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧರ್ಮ ಪಿತರು. ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕದು, ಅದು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಆತ್ಮನ್ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಪಾಪಾತ್ಮರು. ನೀವು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಮೇಲೆನೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ. सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाए खा नहीं सकते. क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके,
कहते क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं है। वो जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता, वो सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं वो तो आई ही सतो प्रधान एवर प्योर अल्वा। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। वो तो सदैव सुख शांति में रहते हैं। ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಇನ್ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ದುಃಖಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜೀಸಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಈತನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪಿತರನ ಕತೆ. ಬುದ್ಧ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಹನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಕತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇವ್ರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ನಾನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ ದುಃಖ ಏರುಪೇರು ಇರಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಮೇ ಅಬೋಗ್ತಾವು ನಾನು ಶರೀರದಿಂದ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಪಿತರಿಗೆ ಬಾಬಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಪ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾಬೂರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಯಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎವರ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ್, ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ತಂದೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. परंतु आते तो पुराने शरीर में ना, वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता, क्राइस्ट की आत्मा को दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती तो है, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆತ್ಮನೂ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ದುಃಖಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮ. ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದುಃಖ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದುಃಖಿ ಆಗೋ ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾ ನೈ ಕೇತ ದುಃಖ ನೈ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಸತೋ ಗುಣಿಯ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿನ್ನ ಏನು ಕರ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಫಲ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको न मना दादा को, ब्रह्मा बाप को होती है, ना कि शिव बाबा को. परंतु ये बातें तुम बच्चे जानते हो और कोई को पता ही नहीं है. ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಕೂತ್ರು ಹೊರಟ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು, ಬಾಬಂಗ್ ದಮ ಇತ್ತು, ಅದೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕಾಫ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬಂಗ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಾಬವ್ರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಕರ್ಮದ ಕತೆ. ಶಿವ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಫಲದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಟಚ್ಚಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ಧರ್ಮಪಿತರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು. इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी. फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है. इस संगम पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है. भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव की पूजा होती है. पहले पहले भक्ति कौन करते हैं? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे. फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं. बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದಿಂದನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆನೂ ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರ ಗಾಯನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಬಾಬನ್ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದಾಗ ವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸತೋಗುಣಿ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಆದಿಯ ಭಕ್ತಿ, ಆದಿಯ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. तो ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? तो बाबा ಹೇಳೋದು तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि क्या आना चाहिए? ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ದ್ವಾರ हमको ಪಡಾತೆ. ನಶೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ऐसे और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हो. बाप ही आकर भारत को फिर से ಎಂತ ವರ್ಷ स्वर्ग का वर्षा देते हैं. त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सावर्निटी इज ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ಬಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಶಿವ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಫೇವರೆಟ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಂತ ಬರೀರಿ? ಡಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ದೇವತಾ ರಾಜಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರೀಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಲಾಯಕ್ ಬನಾರೆ, ಲಾಯಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಬಾಬಾ ಹಮ್ಕೋ ಲಾಯಕ್ ಬನಾರೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಪತಿತ್ ಥೇ ಪಾವನ್ ಬನ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಫಿರ್ ಯೇ ಶರೀರ್ ನಹೀ रहेगा. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾವನರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸತೋಗುಣಿ ದೇವತಾ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಾವಣ ದ್ವಾರ ಪತಿತ್ ಬನೆ ಹೇ ಫಿರ್ परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं. वही ज्ञान का सागर पतित पावन है. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದು ಪತಿತರಾದ್ರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ. ಅವರೊಬ್ಬರ ನೆನಪಿಂದನೇ ನಾವು ಪಾವನ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾವನರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂತೆಂಥದೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? पावन दुनिया के मालिक बनते हैं. ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं. सब तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते. सन्मुख तुम तोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं. अभी शिव बाबा
ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे, वो मुरली लिखत द्वारा आएंगे। और सत्संगों में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೂರ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಬಂದಿವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓದ್ತಾರೆ. आजकल टेप मिशन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता। यहाँ तो वो बात नहीं है, ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೇಪ್ ಮಿಷನ್, ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ತರ ಇರೋದು ಬಂತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎರಡನೇ ಮುರುಳಿ ದರ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಬಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಬಾಬಾನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲೇನು ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ದೇಹದ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು. ಗಾತೆ ಹೇ गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उसमें जो गुण है वही बच्चों को मिलना चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं. ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ಆನಂದ ಸಾಗರ. ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದೂ ಅದೇ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಾಗೋದು, ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ. ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ತೋ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ನೈ ಬನೆಂಗೆ, गाया जाता है ना राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता, ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಮೇ ಪವರ್ रहती है. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲದಿಂದ ರಾಜ ರಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಗೇನೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಜಬ್ ವಿಕಾರಿ ಬಂತೆ ತಬ್ ವಜೀರ್ ಆದಿ ಹೋತೆ, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार है, राय लेने की दरकार ही नहीं जब खुद मालिक है. यह है हिस्ट्री जाग्रफी. परंतु पहले पहले उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए. अटेंशन प्लीज. उठते बैठते खाते पीते ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಬರಬೇಕು, हमारा बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं. ಕೇಳಿದ್ರಾ, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है. ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಏನಂತ, ಅಭಿ ನಾಟಕ ಪೂರಾ ಹೋತಾ ಹೇ, ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಿವಾನ್ರಂತಂದ್ರು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪತಿತರಾದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾವನರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಮತದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಅದೇ ತರಹ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್
ಮತ್ತೆ 5 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಸೋಲಾಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಶ್ರೀಮತದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೇನಿದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸದಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆತ್ಮ. ಇನ್ನ ಏನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪತಿತ್ ಬನ್ ಗಯೇ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಿಕಾರ ಮೇ ಜಾತೆ हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता. सतयुग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्यात्मा है. वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो. तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं. परंतु अर्थ तो नहीं समझते है ना. योग अर्थात याद. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು. ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು? ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಪತಿತನಾದೆ, ವಿಕಾರಗಳು ಪತಿತನನ್ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಪಾವನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವೀಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ ಬರೀ ವಿಕಾರಗಳು ಪಾಪಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದಿರೋದು ಬಾಬಾ, ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಯಾತ್ರೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಹೊರಡ್ರಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ತಾಕತ್ ಎಷ್ಟು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಏನು ಅಂತ. जिससे विक्रम विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಕಹಾ ಜಾತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಪರಮಧಾಮ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಏನದು ಮನೆ? ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್. ಆತ್ಮ कहती है उस शांति धाम के रहवासी, हम वहां से अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है. यह भी समझाया है, माया 5 विकारों को कहा जाता है. ये 5 भूत है. काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है ದೇಹಾಭಿಮಾನ का ಭೂತ್. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏನ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ರೆಹವಾಸಿ. ನಾನು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವಿಕಾರಗಳು, ಮಾಯೆ, 5 ಭೂತಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದೊಡ್ಡದ 2 ಭೂತ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಕಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅಹಂಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬಾನನು ಬರಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. बाप समझाते हैं, सतयुग में ये विकार होते नहीं है, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है. विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये बाप का ही काम है. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದೇನೋ, ಅದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ವಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಾಡೋದು, ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಂದೇ ಕೆಲಸ. उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता. ಸಿ ಪಾವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೇದು ಹೊಸ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಂದ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಲಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ತಂದೆ ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆ ಮಾಡಿ ನರಕನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ,
ಆ ಎಷ್ಟು पॉवरफुल शांति सागरा पतित पावन अल्वा। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइजलेस दुनिया है। बाप कहते अब तुमको विशेष से वाइजलेस बनना है। कहते इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते अभी तो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ಏನೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚನ ದುರ್ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಜನ ಅನ್ನೋದು ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದು ಇದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है. ಬಾಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ವೈಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಶಿವಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನವ್ರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ರಿ. कहते बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे, वो कसम उठाते झूठा। गार्ड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं है. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ वो कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते. बाप आकर अपना परिचय देते. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲದ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अभी तुमको परिचय मिल रहा है, दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को जानते नहीं. ನಿಮಗೀಗ ಪರಿಚಯ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बुलाते भी है, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्युपेशन को नहीं जानते. ಕರೀತಾರೆ, ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है. बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ. ಈಗ ತಂದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है. किसकी? ब्राह्मणों की. ನಾನು ಇವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ. ಫಿರ್ ತುಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಡ್ಕರ್ ದೇವತಾ बनते हो, मैं आकर तुमको क्या बनाता हूँ? शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ. बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर. ನಾನ್ ಬಂದು ಓದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೇವತೆ ಆಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೂದ್ರರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ, ರಾವಣನ ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನ್ ಬರೋದ್ ಹೆಂಗೆ? ನಾನ್ ಬರೋದೇನೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5000 ವರ್ಷ का है कल्प. ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता. मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने. फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करता हूँ. बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो. देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है. बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे. क्लियर
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಪನೆ 5,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಬಂದು ಹಳೇದನ್ನು ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಳೇ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೀತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು. ಏಕೆ? ಧರ್ಮನ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಧರ್ಮ. 2 ಯುಗ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ನಡೀತದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ದೇವತೆಯರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कलप कलप चलेगा. समझते कलप कलप ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही पद जाकर पाएंगे. ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होगा. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅನುಸಾರ ಹೋಗಿ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪದವಿ ಸಿಗೋದು. ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते. ನಶೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮಗೆ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಓದಿಸಿದ್ರು ಏನು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾದ್ ಸೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು. ಯೋಗದಿಂದನೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗೋದು. बिगर याद किए विक्रम विनाश हो नहीं सकता. ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಗುಣಗಳ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಂದೇನ್ ಗುಣ ಇದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೇಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಬಾಬಂದು. ಮನುಷ್ಯೋं को ये पता ही नहीं कि हमने कितना जन्म लिया है. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ. 8 ಜನ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है कि 84 लाख जन्म. अभी तुम जानते हो एष्टो सिर्फ 84 जन्म. ये अंत का जन्म में फिर हमको स्वर्ग में जाना है. पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में जाएंगे. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು. ಬಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅತ್ಲಗಡೆ. ಜನಗಳು ಹೌದೌದು ಅಂದ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಬರೀ 84 ಜನ್ಮ. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಗನ್ ತರನೇ ಆಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಂಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಲೆನೂ ಬಲೆ ಈಗ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತದ, ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬೂಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಮೂಲವತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ. ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा, कितना शुक्रिया. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಹಳೇದನ್ನು ಹೊಸ ಜಗತ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ.
ನಂತರನೇ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ರಾವಣನ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. धारणेगेनो बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है. काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी. ತಂದೆ ಏನು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳೇನಿದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ 5 ದೊಡ್ಡವು 5 ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद करना है. अब नाटक पूरा हो रहा है इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿಸ್ತಿರೋ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ್ ಮುಂದೆ, ಡಮರು ಬಾಬಾ ಡಮರು ಡಮರು ಏನು ಜ್ಞಾನದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡಮರು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ 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 ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾಟಕ ಪೂರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ಡಮರು ಬಾಜಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನಂತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ರು? ಆನಂದವಾಗಿ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ನಶೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? वरदान एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव. ಇವತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿವಾರಣಾ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಸಮಸ್ಯಾ ರೂಪರಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಹೆಂಗಾಗೋದು? ಒಬ್ಬನ ಲಗನ್, ಒಬ್ಬನ ಬಲ ಭರವಸೆ, ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋವರೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನರಾಗಿದ್ದು ಸದಾ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಬೇರೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ ಬಲ ಭರವಸೆನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो. ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं. वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते, कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಲಗನ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಲಗನ್. ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆನಂದ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಾಬನ್ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಆ ಥರ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೂ ಅವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಒಂದು ಬಲ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಏರುವ ಕಳೆ ಹಾರುವ ಕಳೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವನ್ನ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗೀತಿದೆ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿರ್ಬಲರಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿವಾರಣಾ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಗನ್. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಿ ಬಾಬಂದು ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ. ಸ್ಲೋಗನ್. ಅಶರೀರಿ ಬನ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್, ವೈಸ್ಲೆಸ್ ಬನ್ನ
वाइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है. ಅಶರೀರಿ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್. ಬಿಂದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದಾಗ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ನೀವು ತಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯುಗಿ ಬಾದ್ಶಾ ಹೀಗೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾವನರಾಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನರು, ಪವಿತ್ರರು, ಸತೋಪ್ರಧಾನರಾಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಾಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನಾನು ಸದಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ನೀನೊಬ್ಬನ ಬಲ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾರೂನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ರಸ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡು. ಏನೇನೋ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನೋ ಸಾವಿರಾರು ಕತೆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರ ಎಲ್ರು? ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟು. ಈಗ ಇಡೀ ದಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನು ಆಗೋಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಕಣ್ಮಣಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನಾನು? ಬಾಬನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಥ್ರೂ ಬಾಬಾ ಜಗತ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2 ಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಆಗಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ, ಒಬ್ಬನ ಬಲ ಭರವಸೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮತ, ಒಂದು ಲಗನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಮನ್ಮತ ಪರಮತಗಳು. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಕಣ್ಮಣಿ, ನಾನು ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಮಣಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಮಣಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಏನ್ ಕತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. नैनों के नूर हूँ, बाबा के नूरे रतन हूँ, नूरे रतन हूँ मैं, नूरे रतन हूँ. जब बाबा मेरे द्वारा सृष्टि को देखता है ना, सभी दे सकते खजाना. तो ये नशा चाहिए, मैं नूरे रतन हूँ. मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही. एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई. मेरे दिल ने यही बात
सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे।
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। ओ
दोनों हाथ आगे कीजिए, दर्शन कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में